It was early in the morning, after a quite unusual night. We finished the last session on Chand Bine by Amiya Bhushan Majumdar and looked outside at Kolkata. All our experiences are nourished by this clumsy, polluted, beloved metro. But that morning, it was different. We cannot recall exactly the date when we started reading Amiya Bhushan. In a long forgotten book fair, we came across with Madhu Sadhu Khan. And maybe our long-drawn city-centric reading habit faced with a crisis. We wanted to know him more. Where will you search for the human being who is no more? Asked a well-known critic who knew Amiya Bhushan personally. Perhaps in his writings and in memories where Amiya Bhushan is still alive. We woke up suddenly. Outside was cloudy. A long iron bridge, lazy length of it, hinted our journey ahead. The hue was different, North Bengal. We opened our eyelids on the lush green of this temperate zone. For him, it was not only a land. It was almost like a belief. And one can find this in every writings of Amiya Bhushan, the innermost soul and freedom of his characters, in spite of their apparent differences. May it be Chand or Surosen from Chand Bine, or Hardoyal of Rajnagar, or Toru of Bishwamitir. উত্তরবঙ্গ বলতে কিন্তু একটা জিওগ্রাফিক্যাল ডিভাইড বোঝায় না, একটা মানসিকতা বোঝায়। উইলিয়াম ফকনার একটা নিজের দেশ তৈরি করে নিয়েছিলেন। আপনো পাতাফা বলে একটা কান্ট্রি নিজে তৈরি করে নিয়েছিল। বাবার চোখে যে উত্তরবঙ্গ সেটা কিন্তু বাবা তৈরি করা। We were trying to touch the invisible traces of a man who was forced to leave his birthplace, a journey long enough to leave traces of a lifetime. ডায়মন্ড হারবারকে সুন্দরবনকেও নিশ্চয়ই ভালোবাসি, কিন্তু এই বয়সে সেখানকার রাগ ক্লাইমেট আমার সহ্য হবে না। মেদিনীপুর থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে নদিয়া সীমান্ত, উলুবেড়ের উত্তর থেকে সিকিম সীমান্তে ছড়ানো কলকাতার বাইরের যে ভূমি, যাকে তোমরা গ্রাম বাংলা বলো, যাকে প্রকৃতপক্ষে হিন্টারল্যান্ড ভাবা হয়, যেখানে দলদলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে ভালুক ভালুক চেহারার কালো কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরি করে, তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাউন্সের যোগান ঠিক রাখে, সেই আমাদের মাতৃভূমি। তা বকখালি হোক, শুকনা হোক, কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের গাঁ। কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছি না। কলকাতাকে বলতে চাইছি, বেরিয়ে এসো ইংরেজিয়ানা থেকে, দেখো এই মাতৃভূমি, ভালোবাসো একে, মরবে না। কাদায় ডুবে যাচ্ছে, ধোঁয়ায় দমবন্ধ, কতদিন আর অ্যাংলো সেকশনই মুখোশে থাকবে? Surrounded by Assam and Bangladesh, Cooch Behar is not an easily reachable place. It was a tributary state ruled by the famous Koch dynasty under the British government. Due to this, culturally the state was exposed towards the Occidental thought from the outset, which might have helped Amiya Bhushan to nurture a respectively independent mindset. Once in a letter to the critic editor of Gangeo Patro, Sri Anjan Sen, Amiya Bhushan wrote that the Bengalis of Cooch Behar did not succumb to Gaur, one of the biggest power of ancient Bengal. They remained unconquered by the Mughals also. He wanted to be with his free-spirited Bengalis. Perhaps they were the people who lived in Amiya Bhushan's imaginary land. সে সব কিছু বুঝতে চেয়েছিল। তার ইচ্ছা ছিল আঙুল দিয়ে অসীমকে স্পর্শ করার, কিন্তু একটু বয়স বাড়লে সে বুঝতে পারল অসীমকে স্পর্শ করা যায় যে দিগন্তে, তার পথ গিয়েছে বইয়ের বন্ধ পাতার সংকীর্ণ গিরিবর্ত দিয়ে। আসলে বাবা তো বাবাই থাকেন, সে সাহিত্যিক হন কি বড় বিখ্যাত লোক হন সেটা বড় কথা নয়। আমার বাবা ভীষণ ভালো বাবা, সেটাকে আমি সবচেয়ে বড় কথা মনে করব। বাবা লিখে লিখে অমনোনীত পাতাগুলো ফেলে দিচ্ছেন, সেই পাতাগুলোর মধ্যে আমি লিখতাম, এটা আমার মনে আছে। সাগর দিঘির পাড়ে বাবা সকালবেলা হেঁটে যাচ্ছেন, মর্নিং ওয়াক বলুন আর যাই বলুন, আর বাবার সঙ্গে পা মেলানোর জন্য আমি প্রায় দৌড়চ্ছি, কিন্তু তখন আমরা পড়ছি,
বাবা আমাকে পড়াচ্ছেন ইংরেজি আর সংস্কৃতটা বই থেকে পড়তাম না। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি অনুভব করি বাবার না থাকাটা। It was a golden era. Bibhuti-Bhushan, Manik Bandyopadhyay, Tarashankar, Shatinath Bhaduri were ruling Bengali literature. Rabindranath Thakur was penning down his last phase of writings. And Amibhushan? He was writing his first play, The God on Mount Sinai, in 1943, and giving it to a small magazine called Mandira. That too because of his wife's interest and insisting. When his major novels started to publish, Nilbhuya in 1955, God Srikhando in 1957, and again Nilbhuya in the name of Nayanthara in 1966, it was already another era. Bengali literature had crossed the long way from Kollol age to hungry generation. Kamal Kumar Majumdar was writing in various little magazines. A new intellectual group of writers through some little magazines like Krittibash, Ekkhon and others were emerging in the city. গর্ষিখণ্ডে যে ভাষা, মুখের ভাষা ব্যবহার করেছেন অদ্ভুত সুন্দরভাবে, হ্যাঁ, যেমন সুর্তন্বেষা একটা চ্যাপ্টারই শুরু হচ্ছে, সে আসছে, তার হাতে উল্কি আঁকা একটা পাখি, তা সে বলছে পক্ষী মেলেছে ডানা। এইবার এইটাকে ধরে পাক খেতে খেতে ওই পুরো চ্যাপ্টারটাই হয়ে যায় সুর্তন্বেষা কীভাবে শুরু হলো, তার একেবারে ছোটোবেলা থেকে সে কীভাবে এখানে এসে পৌঁছলো এবং আরেকটি প্রধান চরিত্র তার সঙ্গে তার কী করে যোগাযোগ হলো। সে সময় লেখকের একটা কথাই মনে হয়, উপরে মেঘ ডাকছে, পদ্মার মুখ কালো হয়ে উঠছে, পদ্মাকে বলছে হে কাল, পদ্মা যেন কাল, কালের প্রতিমা, তুমি দয়া করো। এই যে কাল প্রবাহ পদ্মার মতো এদিক ওদিক টার্ন নিচ্ছে, আমরা কষ্ট পাচ্ছি, বুঝতে পারছি না এর মধ্যে ক্যারেক্টার তৈরি হয়ে গেছে। River Podda streamed through his writing in a strange temporality, lazy aged time and a harrowing depth of space, unipolarly merged together, as if a body is decayed in its own shadow. গর্ষিখণ্ডের মধ্যে মাদাই বায়েন আছে। মাদাই বায়েন কী করতো? বিষ দিয়ে গরু মারত এবং গরু মারার পরে সে গরুর চামড়াটা নিয়ে বিক্রি করে দিত। সান্যালরা জমিদার, তাদের সমান্তরাল এই মাদাইয়ের কাহিনীটা চলছে। মাদাইয়ের শেষে কী হলো? মাদাই দেখাচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন করতে চলে গেল। During his service life, Amibhushan got involved with the trade union movement. He founded Post and Telegraph Workers Union. Incidentally, it became a national organization. His daughter gave us an information that he was arrested in ESMA, a newly created law at that time. Anecdote. We were already started arranging them. After all, that is solely one can do to understand somebody else, to gather anecdotes and arranging them. বাবার ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নের যে ছক তাতে মিলতো না, ফলে বাবাকে একলাই থাকতে হয়েছে। In 1988, Friday Island was published. It was retelling of Defoe's Robinson Crusoe. He created the other sitting far from a place of cultural hegemony. আজিয়ে বসন্তে কত ফুল ফুটে, কত পাখি গায়, বস্তুত এমন ফুল আর কোনো দিনই দেখি কিনা সন্দেহ। ওই যে নীলকান্ত পাহাড়, যাহার স্কন্ধদেশেই ফ্রেডা কাসল, এদিকের তাহার বেশ খানিকটা যে ধসনামা যেন দেখায় সমুদ্র হইতে। ফলত প্যাকেট শিপের ভ্রমণকারীরা এদিকে দেখো, উহা ধস নহে, উহা ফুলই মাত্র এইসব বলে। একটা পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ, ভীষণ কাব্যময়, যে আজিয়ে বসন্তে কত ফুল ফুটে, কত পাখি গায়। তো এই পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ থেকে তিনি এমনভাবে চলে গেলেন হঠাৎই একটা জায়গায়, যে ওই যে নীলকান্ত পাহাড় মনে হতে পারে কবিতা, তৈরি হচ্ছে কতগুলো ছোট ছোট ক্লজ। এই ক্লজগুলোকে জুড়ে জুড়ে এমন একটা স্ট্রাকচার তৈরি করছেন
মনে হতে পারে যে আমি তার ভেতরে ঢুকতে পারছি না। এই স্ট্রাকচারটা আসলে তার লেখার প্রধান জায়গা। অমিয়ভূষণ সম্পর্কে আমার যেটা মনে হয়েছে সেটা হলো তিনি ওই গঠনটাই এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন, ছোট ছোট টুকরো টুকরো বাক্যবন্ধ তৈরি করছেন, যেটা থেকে আমাদের কাছে পৌঁছনোর একটা দূরত্ব তৈরি হয়। মানে এগুলোকে আমরা যদি চমস্কির তত্ত্ব দিয়ে ধরি তাহলে সেটা বলা যেতে পারে যে অ্যাকসেপ্টেবল সেন্টেন্স আর গ্রামাটিক্যাল সেন্টেন্সের একটা খেলা চলছে, যেন যে এই বাক্য সাধারণ পাঠকের কাছে অ্যাকসেপ্টেবল নয় কিন্তু গ্রামাটিক্যাল। দীক্ষিত পাঠক তিনি এই বাক্য বন্ধগুলোকে যদি খুব সহজ করে দেখেন, কিছুই না, প্রতিটা বাক্যবন্ধের পর একটা করে দাঁড়ি দিয়ে দেওয়া। ফ্রাইডে আইল্যান্ডের ব্যাপারটা হচ্ছে মূলত পলিফোনিক। ফ্রাইডে আইল্যান্ড হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ইটস আ ক্রিটিকে অফ দ্য মডার্ন সিভিলাইজেশন। বিশ্বায়নের সমস্যাতে মানুষের যে আইডেন্টিটি যেটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই জিনিসটাই কিন্তু ফ্রাইডে আইল্যান্ডে আছে উল্টো করে। রুসো রিপ্রেজেন্টস এ বেটার সিভিলাইজেশন। সে বেটার সিভিলাইজেশন নিয়ে ওখানে ফ্রাইডেকে পাচ্ছে। ফ্রাইডে কে যারা নরমাংস খায়, ফ্রাইডে আইল্যান্ডের সাবটাইটেল হচ্ছে নরমাংস ভক্ষণ ও তাহার পর। এখন মানুষকে খাওয়া ফিগারেটিভলিও খাওয়া যায়, মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন করেও তাকে গলাধকরণ করা যায়, যেটা কলোনিয়াল মাস্টাররা আমাদের ছেড়ে দিয়ে গিয়ে এখন আমাদের করছে। Amiyabhushan was a man conscious enough of our past history. He never forgot the fact that even anthropologically we are closer to the non-Aryans. In the novels like Dukhiyar Kuthi, Mohishkurar Upokatha, Shodal, Hollow Manshai Upokatha, he created a language of his own using various indigenous languages of North Bengal. He always inserted some or other expressions and words from the lexicon of Rajbongshi, of Ravas, to create the local color in it. Amiyabhushan was awarded Bankim Puraskar and Sahitya Academy in 1986 for Rajnagar. কলকাতার যে নবজাগরণের কথা বলা হয়ে থাকে, ইংরেজ সংস্পর্শের ফলে যে নবজাগরণ এসেছিল, সেই নবজাগরণ একটু ওভাররেটেড। এবং এই নবজাগরণ একমাত্র নয়, তার বাইরে চন্দননগর ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে কেন্দ্র করে তার বাইরে সেই নবজাগরণটাও যে ছিল সেটাও উনি দেখাতে চেয়েছেন। ইতিহাস একটা যে অংশকে উপেক্ষা করেছে, সেই উপেক্ষিত ইতিহাসকে তিনি হয়তো এই উপন্যাসগুলোর মধ্যে খানিকটা তুলে আনতে পেরেছেন। দেশ এবং কালের যে সংস্কৃতি, যাকে বাকতিন বলছেন ক্রণরহব, সেই সংস্কৃতিটা তার উপন্যাসে নানাভাবে এসে গেছে। বাবা বলেছিলেন যে নভেল হচ্ছে সেই লোকটির প্রতিক্রিয়া, একজন কালচার্ড লোক যে তার ভূমি হারিয়েছে, ঘর হারিয়েছে। An overwhelming definition. We were trying to decipher the meaning of the sentence. We do not know how it feels to be uprooted from one's own land, belongings. Actually, it was not a definition at all, what we should dissect with our logic. It is a realization, very much personal, of a man who has evolved a little bit through writing, who has recreated his long-lost homeland in his own writings. অমিয়ভূষণকে বোঝার জন্য, অমিয়ভূষণ মানুষটাকে বোঝার জন্য, শিল্পীকে বোঝার জন্য যেটা খুব এসেন্সিয়াল, সেটা হচ্ছে রং। মধু সাধুকার ভেতরে আলোর এত বিভঙ্গের খেলা, এরকম আলোর খেলা ছটা বাংলা সাহিত্যের আর কোনো বই নেই। আর এই আলো বইটা শেষ হয় যখন, যে মতো অন্ধকার হয়, এই যে হয়, এটার পরে কিন্তু কোনো দাঁড়ি নেই, ওই অন্ধকার ওই রকম নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটা একটা অদ্ভুত সময়ের, সেটা 17 শতকের প্রথম দিকের আকবরের সময়ের একটা বিষয়। সে সময়ে একজন ইংরেজ পর্যটক তিনি এদেশে এসেছিলেন। পূর্ববঙ্গ থেকে নদী হয়ে নদীতে তিনি আসাম গিয়েছিলেন। সেই নদীপথে যাত্রায় তার সঙ্গী ছিল যে একজন বণিক, তার নাম মধু সাধুকা। We were drowning in a language
which may not be the true documentation of a definite time. But with the conversational language between Madhu and Ralph Fitch, the author was creating an extra semantic layer in the environment. Modo, tobacco, anho, mesmerizing. একটা ব্যাপার হচ্ছে যেটাকে আমরা শৈলীবিজ্ঞানের বা ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষা বলতে পারি ভাষার মঞ্চন তৈরি হচ্ছে, এটা একটা আলাদা প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এক্ষেত্রে অমিভূষণের নিজের ভাষা একটু বলি, একাধিক ভাষা জানার এই এক দোষ, কথা বলা ছাড়াও ভাষার অন্য ব্যবহার চোখে পড়ে, এ এক রকমের খেলাই। Imagine one writer and a painter, some energetic young critics, writers, academicians who were knowing Amibhushan by personally, people in whose memory Amibhushan is still there. They planned to translate and illustrate Madhusadhuka, and we were trying to touch him from the recallings. বসন্ত কেবিনে কথা হচ্ছে, গণেশদা রাজিও হয়েছিলেন, কারণ ওইটা নিয়ে পড়ার পর মধুসাধুকা যেটা বুঝে ওর নিজেরও খুব একটা ভেতরে এসেছিল যে উনি আঁকবেন। কিন্তু অমিয়ভূষণ সেই সময় বলেন, আপনারা চলুন সবাই মিলে কোচবিহারে নিয়ে যাই, সেই ধরলার নদীর নরনারায়ণের সেই জায়গাগুলো, পাহাড়, এইসব আমি আপনাদের দেখাবো, ওই ভৌগোলিক বিন্যাসটা। এখন এইটা শুনেই গণেশদা একটু পিছিয়ে আসে, কারণ ওর মনে হয় যে এই মধুসাধুকারের পটভূমি সম্পর্কে অমিয়ভূষণের নিজের একটা কল্পজগৎ তৈরি হয়ে আছে। এইবার সেইটা পড়ে গণেশ পাইনের যেটা মনে হবে তিনি যে ইলাস্ট্রেট করবেন সেটার সঙ্গে এটা নাও মিলতে পারে। আমাদের এই বর্তমান ভাষা প্রবাহে যেমন কতদিনের কত হারিয়ে যাওয়া মনের বাক প্রতিমা সব শব্দ নৌকা হয়ে ভাসতে থাকে, তেমন সেই জাহাজগুলিও হয়তো বর্তমানের আলোতেও খেয়া দেয়, কে জানে। Chand Bene was a reconstructed fictional history of a long forgotten ancient trade route in Indian Ocean. This Chand Bene is not the same as Chand Saudagar of the famous Bengali epic Monosha Mongol. Amibhushan only used the name to touch the perpetual memory of a race, a human being who is engaged in a battle with fate, and he has lost everything in it. The eternal explorer then denies his identity by performing his own death rituals and starts again in the sea. অমিয়ভূষণ চাঁদবেনের সম্পর্কে আমাকে বলছিলেন, যেখানে চাঁদবেনের নৌকো একটা অগ্নি বলয়ের ভিতরে ঢুকে গেছে, গুয়ে সে ওই পাল খাটায় যেটা সেই এটা বেয়ে ওপরে উঠে বললো ওটা চাঁদ পা নাকি, তারপরে বললো আরে দিনের বেলা চাঁদ উঠবে কোত্থেকে, বলতে বলতেই উলুরে বাস কি গরম বলে সে সরাত করে নেবে করলো, আর তারপরেই আগুনের গোলার মতো এসে আর নৌকো বইয়ে আছে দাউ দাউ করে জ্বলে গেছে। হ্যাঁ, বললো সকলে লাফিয়ে পড় বা জলে লাফ দিল, কিন্তু জলও তখন ফুটছে। সেই সময় অমিয়ভূষণ এই জায়গাটা বলতে গিয়ে হঠাৎ উনি তখন ফ্রেঞ্চ কাটে একটু দাঁড়িয়ে রাখছেন, আগে ছিল না। হ্যাঁ, শরীরটা আরও শীর্ণ, বয়স হয়েছে, চুলগুলো সাদা,
ওই মানুষটা বলতে বলতে হঠাৎ আমার চোখের সামনে পুরো চেঞ্জ করে গেলেন। এই হাতটা ওপরে তুলে বলল, চাঁদ তখন বলছে যে মেঘের আড়ালে কেন, তুমি সামনে, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, মানে ওই দৃশ্যটা মনে পড়ছে যে তুমি সামনে এসো, এই সাহস নেই তোমার। Amiya Bhushan has used disarranged time and space as a motif in this novel. Chand is trading with Kodi in a time when money already started to exist. Astrologer Dabhopani witnesses the same ship in future in which he will be traveling. কিন্তু সে মৃদুভাবে বিস্মিত হলো। সে দেখতে পেল সূর্যগ্রহণে সূর্যবৃত্তে যেমন ছায়া, তেমন বাতায়নের বৃত্তে কিছু প্রবেশ করছে। অথচ এটা কখনো সূর্যগ্রহণ হতে পারে না। জাহাজের গায়ে বাতায়ন জলপূর্ণ কালো পাথরের থালি নয়, কিন্তু কালজ্ঞ জ্যোতিষী সে। কৌতূহলে সে গবাক্ষের কাছে উঠে গেল। Amiya Bhushan never cared for the popularity gained by publishing novels from institutional publishing houses and continued writing in little magazines. Perhaps this stand of him silently was thrown in the face of the audacity of standard colloquial Bengali of Kolkata, which ignores and sidelines each and every variety of the Bengali as dialect. Stories like Avlonir Shorai, Makchak Horin, Saimia Cassia, Shadama Korsha, Dular Hindir Upokatha, Man-Eater gave Amiya Bhushan a significant place in the history of Bengali short stories. We were unaware that Amiya Bhushan was expressing his thoughts through painting parallelly, though they are decaying slowly due to the humid weather of Cooch Behar. Bishwamitri's Prithivi was the story of a father and his young daughter Toru and her friend Chand. Toru bears her father's child, transforms into an eternal bearer, the Mother Earth. Names like Chand, Shonoka, Lokhai, Monosha come again and again in Amiya Bhushan's novels, like the river Padda, Padda Devi, Monosha, which might be a transformed form of the Sanskrito word Monosh. Maybe these names are to arouse the long-forgotten past of our ancestors, or collective unconscious. We can aesthetically acknowledge the pain of being uprooted, but people who had to pass through this aggression, for them this urbanization means being uprooted from their own land, own forest. It was twilight on the shoal of Holong, slowly tried to say untold sentences. Whenever this aggression happened in the history of human civilization, it gave birth to a diacritical relationship between the groups. One is the inhabitants and the other is the so-called civilized urbans who smudges all other alternative cultural spaces. This is an eternal clash of the two different civilizations which we experience. In novels like Mohishkura, Urundi, Dukhiarkuthi, Amiya Bhushan tried to show this side of life. As myths penetrate different phases of human life, this phenomenon continued to come again and again repeatedly in Amiya Bhushan's writings. মহিষকুড়ার চারিদিকে যে বন, তার জাতিগোত্র চিনতে পারাই আসল কথা। কাল বসে সে অরণ্যের হ্রাস হয়েছে, নতুবা জেলাগুলির জন্ম হতো না।
এত ক্ষয় সত্ত্বেও সে অরণ্য এখন ইংরেজি নামের সম্মান পেয়ে রিজার্ভ ফরেস্ট। এখন সে অরণ্য মানুষের কবজায়। তার বুকে যেন এখন শত্রু রাজ্যকে শাসনে রাখতে লোহার শিকল পরানোর মতোই বা কালো কালো পিচের রাস্তা সড়ক। হুড়মুড় করে বাস চলে, ঝরঝর করে লরি, ট্রাক। কলের করাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে বনস্পতিরা লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু এত শাসন সত্ত্বেও কোথাও যেন এক চাপা অশান্তি ধিক ধিক করে, যেন বিদ্রোহ আসন্ন, যেন পাকা সড়কের বাইরে যাওয়া সবসময় নিরাপদ নয়। মনে হয় কোথাও এমন এক আদিম গভীরতা আছে যা একটা মানব গোষ্ঠীকে নিঃশেষে গ্রাস করতে পারে। A long tiring traffic on NH 34 all the day. At night, blinding headlights passed by. We were on the return. It was past midnight. We were unboarding from our car, confused if we have found the golden silk route of Samarkand, Bukhara, or we were prevented by the self-resistance of the temperate zone, North Bengal. Our reading Amiyabhushan thus starts, perhaps. আমার ঠিক পরে একটি বোন ছিল, সে মারা গেছে মেনিনজাইটিসে। সেটা বোধহয় বাবার জীবনের প্রথম ট্রমার থেকেই সাহিত্যের জন্ম হয়। মানুষ এই প্রচণ্ড দুঃখকে ভোলার জন্য সাহিত্যের দিকে চলে যায়, ছবি আঁকার দিকে চলে যায়। বাবা বললেন যে লিখি কেন? আমি লিখি এস্থেটিক ডিলাইটের জন্য। বাবা থাকবেন না বুঝতে পারছি, তো বাবা তখন ওই হ্যামলেটের কথা বলতেন, হিজ ফাদার লস্ট হিজ। তোমার বাবাও তার বাবাকে হারিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত যেতে হয়, যায় কোথায়?